लेकिन डिस्कशन करेंगे उसी के कारण उसी के पढ़ने का प्रश्न डिस्कस करेंगे सामान्य ओवरऑल डेवलप के लिए इसी के लिए सीखा और अगर तेरे देते सिर्फ से मतलब एक पेपर के संबंध में रहा टिकट का है टॉपिक चले थे क्या बोलना पेपर मार्क्स अरे ठीक है ना माफी बोलना तो पढ़ने प्रश्न पास नाम रोकते हैं वो बड़ा हो गया वन नहीं वो हो गया कम नहीं ये क्या करते वो हो गया हम तो वाले का वो हो गया डिवाइड या वो हो गया मतलब एक kalau सिलेबस से क्या भी वो बना होगा कि पता है कि दिखाने में मिलता है एक स्टार्टिंग देवा बॉन्ड ऑफ लर्निंग को फर्स्ट नोट वाला का नाम है रिसोर्स के डेटा मिलता है रिसोर्स के डेटा एक स्टार्टिंग को देन टेक्स्ट के वहां फॉर कर दिया है मतलब तब क्या बात है कि हमने दो बना होगा तो प्रैक्टिकल खाली क्या करते हैं वो का विधान नाम करता हूं हम देखते हैं वो होगा वो ना मैं तुम देखिए वो वर्ड का वास्ते देखिए वो टेक्स्ट Sehingga gubernur tidak dapat berita kerja pada logo tidak semua berlima tidak ada di dalam kedua kan उत्तर itu antara dewi pasti karena protein itu beda di mana vaksinasi mereka sudah itu menurut di mana protein itu ratio sagasu amino number से आता रहता है अनाम्य अंतर के माध्यम protein प्राथमिक विभेद है प्रोटीन विभेद आता करते विभेद मट्टम कहते हैं आता रहते मट्टम अंदर आए प्राथमिक विभेद देखा चार प्राथमिक विभेद क्या ना बताओ हमारे प्राथमिक विभेद क्या है कोई भी फेड हम दिया इतने दिया कि मैं नंबर 10 का ना किन्हीं का संबंध ला है ना कोई भी फेड दाम ये है हमारे सामने क्या मतलब है हमारे मतलब है आता करते हमारे नाम लेकर प्रधान को दस रुपये देना ना Main काम क्या है नेक्स्ट तो यहाँ का कार्बोक्सिल काम क्या है डब्ल्यूएच यहाँ का हाइड्रोजन की काम यहाँ का आर के संकेत करना अंशदान है हमारे मतलब वर्ग विनाशिक मतलब हमें अंशदान नेकमंत्र विनाशिक नेकमंत्र विनाशिक है हमारे मतलब वर्ग क्यों दिया थे हम इस साइड है हमारे वर्ग इस सब में tanpa dipredati gitu. Terjadi yang memang psikiater juga di psikiater dalam adalah bisa kira. Ada kita boleh kira ini. Dia mentor dalam protein adalah sama amino acid. Sama amino acid HNO-S सह नदत्रियते सममितिक कार्बन परमाणु में समानित है प्रोटीन वाला सैन अमीनो एसिड ना HNO-S सह नदत्रियते सममितिक कार्बन परमाणु से तरह का कंडीशन में हमारे नाम लगाता हूं मैं केवल सल्फर नहीं पाला इसका प्रोटीन में मुद्दा का सममिति कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर की कौन है सल्फर के लिए कहते हैं एटम में हम लोग लेते हैं एटम में लेते हैं दाना में लगते हैं मौका दाना में मेथियोनिन दाना में यहाँ पर सिस्टीन सिस्टीन में देने वाले सल्फर देखो नहीं क्या मने एक बार के लिए बार बार इलांटा में मामले का कार्बन परमाणु सम्मिलित करना है और असम्मिलित मामले का कार्बन परमाणु सम्मिलित है असम्मिलित कार्बन परमाणु पर सम्मिलित कार्बन परमाणु पे नेक्लेट लेता है क्या सर्वोत्तम ना ग्लाइसिन यार दिना सम्मिलित करा तो यार के मामले कार्बन परमाणु में देखा तो देखा है हाइड्रोजन परसेंटेज तो
CWH. या वितरण सामग्री करते हैं वितरण सामग्री है अभी नमो के अनिवार्य किसी भी है इनका देखने पे कर इलाका तुम्हें मिलता है केराटिन जाना अंतर कांड का हाइड्रोजन बांध देना केराटिन जाना अंतर कांड का हाइड्रोजन बांध देने से तेरनो बीटा रहित आकार है द्वितीय का वियोग आकार देखा है तो हेलिक्स बीटा रहित अब हेलिक्स बीटा रहित है ये देखेंगे अगर तो हेलिक्स ये ध्यान में हमें हेलिक्स का नाम हेलिक्स का अंदर हम हाइड्रोजन बांध लियो हेलिक्स बीटा रहित है ध्यान में ऐसे पहला जो हम ध्यान में रखिए तो अंदर हम हाइड्रोजन बांध पाएंगे अल्फा हेलिक्स का उदाहरण है तो हम केराटिन बीटा रहित का उदाहरण क्या होता है इनका मकुलवांगे सेल अरे मकुलवांगे सेल सेल का सेल एक हम दवाई पाठ्यक्रम वांगे तर पाठ्यक्रम वांगे सेल रही होती तो एक तर निमित्त रहे अतर नंतर प्राथमिक व्यवसाय नहीं अति सुसंहित अनन्य सुसंहित अनन्य द्वितीय व्यवसाय अद्वितीय में बड़ा है प्राथमिक व्यवसाय नहीं अति को सुसंहित अनन्य द्वितीय व्यवसाय का अद्वितीय में बड़ा है वियोमित है तो मनोविक है वियोमित द्वितीय व्यवसाय द्वितीय व्यवसाय द्वितीय व्यवसाय के इनके कर द्वितीय व्यवसाय के नाम करना तो क्या है द्वितीय व्यवसाय तो ठीक ऑस्ट्रेलिया उत्तर एक ना बल्कि दान इतकट वड़ा वेटी संख्या और एक ना चातुर्थ वेवजा हिमोग्लोबिन ब्लड हिमोग्लोबिन लो बल्कि दान ब्लडा उत्तर चातुर्थ वेवजाते हैं अरे तो हिमोग्लोबिन ब्लड सामान्य उपयोग देना किया एक का खतरा है एक का खतरा किसी के संबंध रहता है हिमोग्लोबिन है सामान्य चातुर्थ वेवजा के नाम चातुर्थ वेवजा अडमोगानी उपयोग देना पड़ती है थोड़ा सा देखा करती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा तरह दिखा वो ये बस ये बड़े के नाम अल्फा पे सब एक का फिक्र किया अल्फा एक का दिखाए बीटा एक का देखे बस फिर तो नहीं हम और से मोदी ना मानते कर दो मोड़ दो तीन का है यहाँ तीन का अंडे हम मदद देना मान पाऊँ प्लस पाऊँ प्लस वीडियो प्लस आते अस्सी पार्टी में दूसरे के नंबर पर आते हैं ना में सामान्य राष्ट्रांग वर्ग तत्व है करने मुझे क्या इन हम लोग ने कर दिया नहीं ये इनका आदर था तो इनका आदर में बढ़ गया तो ये तो बड़ा बात है हम लोग ऑटो परिवहन नहीं करना हम लोग ने ऑटो परिवहन नहीं किया हम लोग ये नाम क्या नहीं बड़ा सा है तो हम लोग नाम होता है ऑटो क्या करना आता है otro atrás la global veio o veio ada srioi dan di mana me taman di kan dia itu tadi और लोग आप कहीं बात तो नहीं कर उधर के मायने में कर ना ऑक्सीजन मौक कर लिया है इसके लिए ऑक्सीजन बात है हम देखते हैं उधर बाहर है कोई जो कटदाम नहीं कर बड़ा गाड़ी संख्या थी तो हम चाहते थे कि मौक कर लिया ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පස්නහම උපසර්ගයේ සංකටය වෘත්ත සංකලන අතර නිවැරදි වන්නේ කොහොමද? ඕනම මාද බලන්න දෙන්නේ උපසර්ගයේ සංකටය ඒකට ඉස්සරහින් තියෙන වෘත්ත. ඊටක බලලා බලන්න කියන්නේ අර දීකල වලින් ආකාර එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකට ඉස්සරහින් දෙන්නේ ලයිසෝසෝම් දෙවියන්ත්‍රිකා ජීර්ණ. ඒක ලේසියෙන් නෙමෙයි. लाइसोम मतलब ये डेटा करना पीवीजी का डीएनए करना वाइस कर साइड यूज करना अभी क्या सांजीर ने क्या सांजीर का डेटा करना लाइसोम पर पेरोक्सोम परिवर्तनाशिका ने पद्धति परिवर्तनाशिका उदाहरण परिवर्तनाशिका उदाहरण परिवर्तनाशिका उदाहरण देने के लिए
රළු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාවයි සිනිඳු අන්තර්ප්‍රාසීය ජාලිකාවයි. ගොල්ලි පුටන්නේ මොකක්ද කරන්නේ? ගොල්ලි වලින් හදන්නේ ශ්‍රාවීය අශ්ව. හරි. ඒක පටලගන්නේ ගොල්ලි වලින් ශ්‍රාවීය අශ්ව ඊළඟට රළුපා සිනිඳු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාවලින් පරිවහන අශ්ව. B වැරදි. C ප්‍රකාශය. සිනිඳු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාව කැල්සියම් ගබඩා කිරීම. හරි. සිනිඳු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාවේ ප්‍රොටීන් තමයි කැල්සියම් ගබඩා කරනවා, විෂහරණය කරනවා. ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ ફોස්ෆොලිපිඩ, ස්ටෙරොයිඩ්, මේද සංශ්ලේෂණය කරනවා. ඔය ආකාරයෙන්. දී ප්‍රකාශය කරන රළු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාව ස්ටෙරොයිඩ් සංශ්ලේෂණය. ඒක හරියි. ස්ටෙරොයිඩ් කවුද? ඒක සිනිඳු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාව. डी හරියි. ස්ටෙරොයිඩ් හදන්නේ සිනිඳු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාව. රළු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාව හදන්නේ ફોස්ෆොලිපිඩ විතරයි. මොනවද පටලගන්නේ නැහැ. එතෙන්දී කියනවා රළු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාවේදී පටල ફોස්ෆොලිපිඩ සංශ්ලේෂණය කරනවා කියලා. සිනිඳු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාවේදී පටල ගතාව නැහැ. ફોස්ෆොලිපිඩ සංශ්ලේෂණය කරනවා, ස්ටෙරොයිඩ් සංශ්ලේෂණය කරනවා, මේද සංශ්ලේෂණය කරනවා. හරිද? සිනිඳුකේදී පටල ફોස්ෆොලිපිඩ කියන්නේ නැහැ, ફોස්ෆොලිපිඩ කියලා කියනවා. මොකද කරන්නේ? පටල ධර්මාංශාලාවෙන් ගන්න. පටල ධර්මාංශාලාවෙන් රළු අන්තර්ප්‍රාස ජාලිකාව. මොකද එයා ප්‍රෝටීනක් හදනවා, ඒ වගේම ફોස්ෆොලිපිඩත් හදනවා. හරිද? ඒ දෙකම හදන නිසා ඒක කියනවා පටල ධර්මාංශාලාව කියලා. හරි. ඒකට කොසයිල සංගණක වැරදුනා නම් ඊට බලන්න. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් නවදෙන ප්‍රශ්නෙකම සිහිය වලට පරිලාරම කියනවා. සිහිය ආවසිය සිහියෙන් මැකේ නෑ බලතිය ආරම්භ. හරි. ඒකට උත්තරය ආවේ S සහ C. C කියන්නේ දෙක. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ නෑ. పూర్ణనేంద్రియ వర్ణదేహ ఘనవి లిఖించిన అధికారి పూర్ణనేంద్రియ వర్ణదేహ ఘనవి లిఖించిన అధికారి వర్ణదేహ ఘనవి లిఖించిన ఘన వ్యవస్థనే లిఖించిన లిఖించిన පුළුවන් සාමාන්‍ය ඉක්මනට අමුන්නේ කරේ අන්තකලාව තමයි කරන්නේ. හරි. పూర్ණනේ කරලා අන්තකලාව දෙකක් තියෙනවානේ. අන්තකලාව එක අන්තකලාව දෙක. මේ දෙක තමයි ලිහිල් මාස් වෙන්නේ. අන්තකලාවේ අන්තකලාවේ උත්තරේ තමයි. හරි ප්‍රශ්නය. අනිත් පාරේ වෙගෙන ඉස්සි කියලා. වෙනදාම සාමාන්‍ය ඕනනේ සිද්ධ ටිකක් දීලා පිළිවෙල අනුකීල විතර යනවා. ඊළඟ මම දෙලිම මේ ප්‍රශ්නේ දාලා මේක වෙන්නේ මොකක්ද? ඕක හොවනම් දෙන්නේ పూర్ణనేంద్రియ వర్ణదేహ ඝන වෙන අවස්ථාව මොකක්ද කියන්නේ? ප්‍රාක් කලාවේ ප්‍රොමැටික් ඝන වෙලා වර්ණදේශ තියෙන ප්‍රාක් කලාවේ. අනෝහණේදී හොවනම් එපා. වර්ණදේශ තවදුරටත් ඝන වීම කියලා. තවදුරටත් ඝන වෙනකොට තමයි පෙරලෙක කලාව. හරි. ඝන වෙන්නේ ප්‍රාක් කලාවේ තවදුරටත් ඝන වෙන්නේ පෙරලෙක කලාව. ළඟ උදේ ඉම්පර්ෂන් වෙනවා කොහොමද? හතරේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තුන ආවේ. අන්තකලාවේ වෛද්‍ය කතාව දෙක. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය නිෂේධනය කිරීම පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද? එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය නිෂේධනය. නිෂේධක ගැන කතා කරද්දී වලට මතකද නිෂේධක වර්ග දෙකයි. නිෂේධක වර්ග දෙකයි. ශරීරවල ක්‍රියාකාරීත්වය මත එක බෙදන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ශරීර ප්‍රධාන ආකාරය. සමහර විශේෂයක තියෙනවා මෙන්න සත්‍ය ස්ථානයේ ශරීර සමාන. පස්තරේ සමාන. මේ පස්තරේ විශේෂයක මෙන්න අනිශ්චිත. Passaria me anche informação personal. Agora निश्चय के लहरे के एक मतलब है. निश्चय के लिए लहरे ने सबके स्थान है.
ඒකනේ ලේබල් වලින් නිෂේධයේ පස්තරට හැදී සමානයි. තම ප්‍රතිලංඝන එක සමානලා කරන්න පුළුවන්. නිෂේධකය සක්‍රීය ස්ථානයට හැදී සමානයි. ඒක හරියි. නිෂේධකය සක්‍රීය ස්ථානයට හැදී සමානයි කියුත්තේ කියන්නේ. සක්‍රීය ස්ථානයට මොකද වෙන්නේ? අනුකූලයි. හරි සක්‍රීය ස්ථාන අනුකූලයි. ඒකෝර මෙන්න මේ වගේ අපි කියනවා මොනවද කියලාද? තරංගකාරී නිෂේධක. තරංගකාරී නිෂේධක. සමහර නිෂේධක තියෙනවා මොන නෙමෙයි. ඒක සක්‍රීය ස්ථානයට බාහිර වෙන තැනකට වෙන්නපා. දැන් ඒක සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩය වෙනස් කරලා දාන්න. පස්සතරක් බැඳෙන්න බැරි වෙන්න සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩය වෙනස්. නිෂේධකයේ බැඳෙන්න මේ වගේ දැන්. එතකොට අපි කියනවා තරංගකාරී නොවන නිෂේධක. ඊළඟ නිෂේධක ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙකේ තරංගකාරී නිෂේධක වල බලපෑම අඩු කරන්න පුළුවන් මොකද? පස්තර ගැටිලා. මේකට එන්න කරන්න බෑ. නිෂේධයේ මැද වෙන්න. නිසා ඡේදක තියෙන ප්‍රමාණය ඔච්චර උනා. පස්තර කොච්චර ගන්න. ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි කරගන්න බෑ. ඊළඟට නිෂේධක වල ක්‍රියාකාරීත්වය. තව කොටස් දෙකකට දාන්න පුළුවන්. සමහර නිෂේධක නිසයිනේට තදින් බැහැ. හරි. තදින් කරනවා ඒක සිද්ධියයි. සමහර ඒවා තියෙනවා ඇවිල්ලා බැඳෙනවා නැවතත් එරිට යනවා. ඒකට අපි කියනවා බෙද වර්ග එක. නිම කරවත් දිගට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සාහිත්‍ය වෙනවා. නිෂේධ කරන නම් කරතවලි කරන ප්‍රශ්න දෙන්නා. පස්සේ ප්‍රශ්න. ඉන්සයිම ක්‍රියාකාරී නිෂේධයෙන් කියන පිළිබඳව ප්‍රශ්නාව ප්‍රකාශ වෙනවා. නිවැරදි වන්නේ මොකක්ද? තරංගකාරී නිෂේධක ඉන්සයිමේ සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩයට සමාන වේ. සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩයට නෙමෙයි සමාන වෙන්නේ මොකද? පස්තරයේ හැඩයට. සක්‍රීය ස්ථානය කියලා ගත්තම තේරුම් ගන්න පස්තරයේ හැඩයට සමාන වෙයි. සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩයට අනුකූල වෙයි. පස්තරයේ හැඩයට සමාන වේ. සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩයට අනුකූල වෙයි. ඊළඟ දෙවෙනි උත්තරය. තරංගකාරී නොවන නිෂේධක. එන්සයිම් අණු ඇති සක්‍රීය ස්ථාන සංඛ්‍යාව අඩු කරයි. තරංගකාරී නොවන නිෂේධක එන්සයිම් අණු ඇති සක්‍රීය ස්ථාන සංඛ්‍යාව අඩු කරයි. තරංගකාරී නොවන නිෂේධක. හරි. යා ඇවිල්ලා එන්සයිම් වල බැඳුනා. සක්‍රීය ස්ථාන සංඛ්‍යාව අඩු කරාට සක්‍රීය ස්ථානේ හැඩය වෙනස් කරනවා. හැඩය. හරි. සංඛ්‍යාව කිරීම නෙමෙයි කරන්නේ. හැඩය වෙනස් කළා අනුපූරක ස්වභාවය විදිහට. ඒ කියන්නේ සක්‍රීය ස්ථානයේ හැඩය වෙනස් කර අනුපූරක බව වෙනස් කර. හැඩය වෙනස් කර අනුපූරක බව නැති කරයි. ඊළඟට ප්‍රතිපෝෂණ නිෂේධනයේදී අන්තඵලය උපස්තරය සමග බැඳී රසායනික සම්පත් හානිය වළක්වයි. ප්‍රතිපෝෂණ නිෂේධනය. ප්‍රතිපෝෂණ නිෂේධනය කතා කරන්නේ ඇලොස්ටරේටිය ආමන ඇලොස්ටරේටිය එන්නේ තමයි අපි කතා කරනවා මේ අපවර්ධීය ප්‍රතික්‍රියාව. අපවර්ධීය ප්‍රතික්‍රියාවක් අපි හිතමු ඒකීය සංඥාවක් තියෙනවා ඒක කැඩිගලපත් වෙනවා කියලා ඊතනස්සින් කවර අපවර්ධීය ප්‍රතික්‍රියාවක් මේකෙද එතකොට ADP ධන PI ඇතුළත වෙලා මේකේ තියෙන පිටවෙන ශක්තිය ADP මොකක්ද? අපිට ඉතන ප්‍රතික්‍රියාව. මේ ප්‍රතික්‍රියාව උත්ප්‍රේරණය කරන එන්සයිම් වලින් යනවා. එන්සයිම් මේ එන්සයිම් ක්‍රියාකාරීත්වය මේ ADP සහ ADP ඒ දෙන්නට පාලනය කරන්න පුළුවන්. හරිද? ADP පැටියෙන් ඉන්නවා නේද? ප්‍රතික්‍රියාව තව වෙන්න ගොඩක් තියෙනවා. තාම පටන් ගත්තද? ADP එකට. හරි. යා ඇවිල්ලා මේකට බඳුනොත් කියනවා. ඇලොස්ටරේට සක්‍රිය වෙනවා. ඇලොස්ටරේට සක්‍රිය. මේක කියලා ගන්නකොට එහෙම ඇලොස්ටරේට නිෂේධක. ඒක මෙයා බැඳෙනවා කියන්නේ මේ ඵලයක් නේ. ඵලය කියලා එන්සයිම් වල බැඳලා ප්‍රතික්‍රියාව නවත්වනවා නම් ඒක නම ප්‍රතිපෝෂී නිෂේධය. ප්‍රතිපෝෂී නිෂේධය. හරියට නම් මේ මතක තියාගන්න ඕන මොකද? ඵලය බැඳෙන්නේ මොකද? එන්සයිම්. උත්තරේ තියෙන බලන්න.
प्रतिपोषण निषेधದಲ್ಲಿ ಅಂತಫಲයේ ಉಪಸ್ಥಿತರೆ ಸಮಗ ಬಂದಿದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಗೆ ನಾವು කරන්නේ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಗೆ එන්සයිම් ಸಮಗ ಬಂದಿದೆ ಫಲයේ එන්සයිම් ಸಮಗ ಬಂದಿದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಪರ್ಕණಗಳು ಸಮತೋಲನ වැරදි හතර ගන්නයි අලස්තරික නිෂේධය එන්සයිමේ යාම් ස්ථානයට බැඳී ඒ සියලු උපේක්ෂක වල සත්‍විස්ථානකෙහි බලපාන ये एलोस्टेरिक एंजाइम में बता रहा थी उधर क्या कर गया एलोस्टेरिक एंजाइम ग्लूकोमीटर एक देखे कीमत निकल गई अरे ये निकल गई ना निकल क्या लेगा पर कितना लेगा इरादे क्या ना एलोस्टेरिक एंजाइम बोला ब्लड के नाम उठा एलोस्टेरिक का याम विस्तार के लिए तो एक तरह से संबंधित है अरे तुम्हें बड़ा ब्लड दी ये मनोवाई ने बोला ब्लड के नाम नहीं मैं तो याम विस्तार तो मैं याम विस्तार नहीं था निषेध का गंदी और एक भी उपयोग का देखा हूँ बात नहीं करना बोलो एवा क्यों ना ये उपयोग का देखा आता है संज्ञा देखी वो मालूम मैं यहाँ निषेध करूँ अनित्य का निषेध यहाँ से आपको ना अनित्य का साफ ये ना राष्ट्र की याम नहीं का पता नहीं का सहयोगिता अपने सहयोगिता कनेक्टर फर्स्ट तरह का ना हाँ अनित्य का ना सबके लेला फर्स्ट तरह का ना सुधार अब दिन को क्या है किन्हें कड़े करना अनित क्या अंदर करना किन्हें बलवा है ना देखना बलवा है ये अगर हमें इंसान ना ये कितने सारे परिस्थितियां हैं साक्षी ना लेते कितना सारे तो बड़े किन्हें माइन दाव के लिए तो नहीं तो हम लोग तरह खतरा निकल दी फाट खतरा ना निकले निकल वही बहुत बार ना एक में निष्पादन के लिए आगे की रिमोशन ना निष्पादनलेಗೆ ಅಡುಗರನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏ ಟಿಪಿ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಯಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಪಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅನಿಪ ನಾನು ಬಾಡ ಅದರ ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರಭಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಿಪೋ ಪತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಮಧ್ಯ ಸೈಲ ಕಲಾಪ ಕೊಪ್ಪು ಸೈಲ ಯಾನ ದೇಖಿಲ್ಲ देखिए हिमा कि PS1 हाँ PS2 PS साहित्य हमारे तक आउट कर दिए आलोक प्रदीप जाओ सुने इन्हें हम बदला करते हैं कलापुर साइड वाला नैन का PS2 कलापुर साइड PS2 नैन तो PS2 राउंड कर ला ले आ गया ना कलापुर साइड वाला PS2 नंबर लेते हैं कलापुर साइड वाला PS2 नंबर ये PS को मैथ का नहीं तो पूरा PS को त्रिकोणोत्तय है रेखीय इलेक्ट्रॉन करने लेना रेखीय इलेक्ट्रॉन करने लेना क्या है O2 है अरे O2 है ना देख इतना रुबिस को ही होने रुबिस को O2 को देख रहा है ये है ना ऑक्सीजन को देख रहा है सिद्ध ये प्रतिक्रिया वाला तो अनुकूलम करते PS को मैथ करला O2 है देखो O2 है देखने का नाम आता है तो इसको मैथ कर दे तो वोटर क्या वैरायटी PS को तीनों के अनुसार देवन प्रकाशम C4 तिरकिनी में प्रथम फले वन ऑक्सलो एसिटेट कलापुरुष साइलुलर विसरणेली ऑक्सलो एसिटेट कलापुरुष साइलुलर विसरणेली मैलेट कवड परिवर्तनेली ऑक्सलो एसिटेट कलापुरुष साइलुलर विसरणेली मैलेट कवड कलापुरुष साइलुलर विसरणेली पत्र मात्र साइड वाली में ये बैठे कल बड़ा प्रतिक्रिया इसको शाखा वाला प्रभाव संश्लेषण करना साइड है थोड़ा स्थिरगढ़ दिल्ली ना पत्र मात्र साथ कलाप पर ये देखें पत्र मात्र साइड है पत्र मात्र साइड है CO2 प्रतिक्रिया के लिए रेट P कार्बन तो नहीं कार्बन तो नहीं समझूंगा या हमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेगा निगेटिव पेयर में करना P कार्बोक्सिलेज P कार्बोक्सिलेज लेकिन है ना C मात्रा संज्ञा हो गया करना सेलोएसिलेट ये मात्रा मात्र साइड तो लो दिखा वड़ा स्थायी संगम करना मैंने नोट करते हैं
මැලේ. ඒකේ කවර්ම තමයි. මොන්නේ මැලේ තමයි ඊළඟට විසරණය වෙන්නේ. කලාපුසයිල කලාපුසයිල කරගෙන කලාපුසයිල එන්නේ මැලේ ටොප් වෙනවා පයිරේට් ටොප්. එතෙන්දී මැලේ පයිරේට් වලට අපි දෙන්නේ මොකද? පයිරේට් එක හම් තුනයි. මේ පයිරේට් එක. ඉතින් සියොඩ පිට මේ වැඩි උත්ප්‍රේරණය කරන එන්සයිම් තියෙනවා මොනවද කියන්නේ? කාබොක්සිල් ආර්න එන්සයිම්. හරිද? කාබොක්සිල් ආර්න එන්සයිම්. ඊළඟට පැරණි කිවරයි පයිරේට් දාපව යනවා වර්තමාන සෛල වලට. එතනදී පයිරේට් දාපව PEP පුනර්ජනනය කරනවා. ATP ශක්තිය පාවිච්චි කරනවා. අර මේ නිදහස් කරන CO2 නැත්නම් RUBP වලින් උපස්කෝමන නැවත දෙල කරනවා. කලාපුසයිලදී. හරිද? ඒක තමයි වෙලාවලින්. ඒකවලදී තුන්වෙනි ප්‍රකාශය බලමු මැලේ පත්‍ර මන්ද සැරිතර විසරණයේදී CO2 නිදහස් කර පයිරේට් වලට පත් වෙනවා. මැලේ පත්‍ර මන්ද සැරිතරට විසරණයේදී CO2 නිදහස් කර පයිරේට් වලට පත් වෙනවා. මැලේ කලාපෝක් සැරිතරට විසරණය වෙලා CO2 නිදහස් කරලා පයිරේට් වලට පත් වෙනවා. අතර මැලේත් මගින් නිදහස් කරන CO2 කලාපෝක් සැරිතර ඇතුළු විස්කෝමගේ නැවත දෙල අන්නේ බහයි. ඒක හතර තමයි ඉන්නේ. ඔබිස්කෝලෙන් යනත් CO2 කියලා කරනවා. පස්වෙනි ප්‍රකාශය චක්‍රීය හා රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනයන් මගින් කලාත්මක සෛලතුලදී ATP උපදවනු ලැබේ. චක්‍රීය හා රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනයන් මගින් කලාත්මක සෛලතුලදී ATP උපදවනු ලැබේ. කලාත්මක සෛල තුල චක්‍රීය රේඛීය දෙකම වෙනවා. රේඛීය වෙන්න බෑ. ඒක ඉස්සෙල්ලා කරා. PSO අර ඉස්කෝන පෙරයන් ඉස්කෝන වලින් ඉස්සාර. රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනය සිදු වෙනවා. PSO නෝද නිසා රේඛීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලනය සිදු වෙනවා. එතකොට ඒක වාසින් ස්පෙෂලි ප්‍රශ්නේ මතෙන් ප්‍රශ්න දෙනවා ශ්වසනය සම්බන්ධයි. ශ්වසනය ප්‍රශ්න බලමු සෛලීය ශ්වසනයේ සම්බන්ධක ප්‍රතික්‍රියාව පිළිබඳව. පහත් සමාන ප්‍රකාශ කරන නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද කුමන දේවාද? සම්බන්ධක ප්‍රතික්‍රියාව කියන තව මොනවද කියනවා? පයිරේට් ඔක්සිකරණය. පයිරේට් ඔක්සිකරණයේදී වෙන දෙයක්. ගොඩක් ප්‍රතික්‍රියාවක් පයිරේට් ඔක්සිකරණයේදී පයිරේට් පත් වෙනවා මොනකොට? පයිරේට් ස්ටයිල් බවට පත් වෙනවා. පයිරේට් වල කාබන් 3යි ස්ටයිල් වල කාබන් 2යි CO2 පිට වෙනවා. මේ CO2 පිට වෙනවා. ඊළඟට සිතයි. සිතයි ගත්තොත් මේ සිතයි මෙතෙන්දී සම්බන්ධ වෙනවා සහාය එන්සයිම් A. සහාය එන්සයිම් B. එතකොට මෙතෙන්දී හැදෙනවා සිතයි සහාය එන්සයිම් A. සිතයි සහාය එන්සයිම් B නේද? ඒ වගේම මේක පිටවෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න දැන් වෙනවා NAD+. NAD+ ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන අප වෙනවා NADH වලට. උදාහරණ දෙකක් විද්‍යාවේදී සාමාන්‍ය කියනකොට මේ තුන දෙක ගන්න තියෙනවා. පයිලට් එකයි සයන්ස් එකයි නිව්ලස් එකයි ස්ටේට් සයන්ස් එකයි ස්ටෝලෝ එකයි NADH එකයි. ඒ දෙක ගන්න යනවා. ඒක ග්ලූකෝස් නෝඩ දාලා පයිලට් දෙකක් හදනවා. ඒක කලාපේ දෙක වෙලි. මේකදී අපිට ATP ලැබෙන්නේ නැහැ. NADH තමයි ලැබෙන්නේ. CO2 දෙක උඩට බලමු ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් මොනවද කියන්නේ. ප්‍රාසයෙන් ඉවරදී වන්නේ මොනවද? පයිරුවේට් කණු දෙකක් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුළට මේ පටල කරා අක්‍රිය ලෙස ඇතුළු වේ. හරිද? ඒ ලෙස කියන්නේ වැරදි. අක්‍රිය නෑ සක්‍රිය.
පයිරුවේට් පරිගමනය කරන්නේ සක්‍රිය. පයිරුවේට් ඇසිටයිල් කාණ්ඩ බවට පත්වන අතර CO2 දෙකක් නිදහස් වේ. පයිරුවේට් ඇසිටයිල් කාණ්ඩ බවට පත්වන අතර CO2 දෙකක් නිදහස් වේ. ප්‍රශ්න පොඩි අවුලක් තියෙනවා බලන්න පේපර් එකේ අහලා තියෙන්නේ පයිරුවේට් ඇසිටයිල් කාණ්ඩය කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්ටි මිස්ටේක් එකක් ගන්න නම් ඒක ෂුටින් මිස්ටේක් එකක් වැරද්ද. ඒක කාණ්ඩය කියන පස්සේ CO2 දෙකක් වෙන්න බෑනේ නේද? එකයි. හරි. බයවම ගත්තේ උත්තරයක් නැත්නම්. මොකද පේපර් එක හදලා තියෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ප්‍රින්ට් කරන කොට ඉතින් ඉතින් චවුලා. කාණ්ඩය කියනවා. කාණ්ඩය කියනවා නේද? කාණ්ඩය කියලා තමයි වැදගත්. බලමු උත්තර ලියන්න. C ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆරයිලීකරණය මගේ හේතුව නම දෙක හැදුම් කාපි කරලා. දැන් ඔක්සිකාරක ෆොස්ෆරයිලීකරණය වෙන්නේ කොහොමද? ෆොස්ෆර ෆොස්ෆරයිලීකරණය තමයි ATP හැදෙන්නේ නැහැ. ෆොස්ෆර ෆොස්ෆරයිලීකරණය වෙනවා ATP හැදෙනවා. හරිද? ලයිපේස් ATP හැදෙනවා සිට්‍රික් අම්ලයන් ATP හැදෙනවා. මේක ATP හැදෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකට A සහ C කොහොමද කරන්නේ? C වල 100ක් වගේ. B වල ප්‍රින්ටිං මිස්ටේක් එකත් එක්ක එකක් වදින්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා මේකට සමහර වෙලාවට කෝල් එකක් ලැබෙන්න පුළුවන් ලැබෙන්න ඕන නැහැ. උත්තරයක් නැහැ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් කෝල් එකක් ගත්තේ නැත්නම් ඒක තමයි උත්තරේ කියන්නේ. ඒක කියන්නේ කියන්නේ B පමණයි. කියනවා අර විදිහට නැත්නම් කියන්නේ කෝල් එකක් දෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් කියනකොට මම බලනවා ආන්ඩේ කියන කතාව CO2 අමුවක් නිදහස නැත්නම් CO2 නිදහස් එක්ක දෙන්න ඕලක් නේ. මොන දෙකක් වෙන හයිඩ්‍රෝජන් ස්පෙસિෆයි කරන නිසා අනිවාර්යෙන්ම ස්ටයිල් කාණ්ඩ කියලා වචන මොනවා කියනවා. අර මොකද මාකින් තාම සමහරවිට ඒක ඔයලා දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න අතර දෙවෙනි පාඩමේ තියෙන ටික විතරයි. ඒ ප්‍රශ්නය දෙවෙනි පාඩමේ. ඒක බලන්න පරිණාමය පිළිබඳව. තම කල්පිත හැදිරි කිරීම සඳහා ලැමක් භාවිතා කළේ. ලැමක් වාදයෙන් මොකද කියන්නේ? ලැමක් මුලින්ම කියනවා වහරය හා අවහරය. වහරය හා අවහරය කියන්නේ. භාවිතා කරන වේලාව ලොකු වීම. සමහරවල් භාවිතා කරන වේලාව වීම. භාවිත කරන වේලාව පොඩි වීම. හරිද? ඉතින් තමයි ඉතින් මේ භාවිත කරන වේලාව භාවිතා කරන වේලාව පරිණාමය. තමයි නැති වහරය ආරේ කියන මාතෘකාව කරනවා අවහරයේදී භාවිතා කරනවා. ඊළඟට අනිත් එක තමයි පරිච්ඡේද ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය. පරිච්ඡේද ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය කියන්නේ ඒකදී කියන්නේ ඔය ලක්ෂණ ජීවිත කාලය තුළ ඉති කරගත් දේවල්. අපි උත්තරගත වගේ උත්තරගතවා ඊළඟ ප්‍රමාණයට කියනවා. හරි. නැති කරගත් දේවල් දුර්වල කරගත්තා ඒවා ඊළඟ ප්‍රමාණයට කියනවා. ඒක තමයි ලැමක් කතාව. හරිද? නමුත් වර්තමාන වෙනකොට අපි ওই ලැමක් වාදය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරපු වාදයක්. ලැමක් වාදයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වෙනකොට දැන් භාවිත වෙන්නේ මොකද? දැන් භාවිත කරන නවට අවින්නා. හරිද? ඩාවින් වොලස් වාදයේ තවදුරටත් ඉදිරියට කියලා නව ඩාවින් තමයි දැන් භාවිත වෙන්නේ. ඒක මෙතන අපි හිතන්නේ ලැමකේ ආර්ථික සඳහා භාවිත කරන දේවල්. ගාහණයක ජීවීන් ये आवेदिक गति लक्षण अतर विविधत्वයක් තිබෙනවා. විවිධත්වයක් කියන ලැමක් කියන එක ඩාවින් තමයි කිව්වේ. විවිධ අය තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ තමයි උදායට තේරෙන්නේ. හරිද? චිත්‍රෝන් කතාව. සෑම විශේෂ පරිපූර්ණ දරාගත ඒ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ජනිතයන් ඉපදන බව. වැඩි ජනිත සංඛ්‍යාව ඉපදවන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. සෑම විශේෂ පරිපූර්ණ දරාගතයන් වඩා වැඩි ජනිතයන් සංඛ්‍යාව ඉපදෙවි. ඒකත් එතකොට කියන්නේ මොකද? ඩාවින් මාර්ගය. අපි කියනවා අධිජානනය කියලා. අධිජානනය. ජීවීන්ගේ භාවිතයට නොගන්නා අවයව පරිණාමයකට පත්. අන්න ඒක හරි. කලමම්ගේ පරිදි. දැන් අපිට උදාහරණයක් විතර කියලා දෙනවා මේ සර්පයන්ට කකුල් නැති. සර්පයේ දෝ පරිසරයේ දෝ උන්ට කකුල් දිනවන තමයි ගුල්ලස්යෙන් හරියට රිංගල යනවා. ඒ නිසා උන් බඩදාගේ රිංගල යනකොට ටික ටික කකුල් වෙදින් පටන් ගන්නවා.
කකුල නැති සත්ත්ව දිනුනේ හිමයි කියලා දැන් මම බලද්දී කියලා. හරිද? ඔයාලට ආහාරයට උදාහරණයක් දෙන්න දෙන්නේ විරාපතර බෙල්ල දික් කරාම බෙල්ල දික් කරනවා කියලා. ආහාරයට උදාහරණයක් සත්ත්ව. හරි. එතකොට ඒක නිතරදී යන උත්තරේ 3 ගන්න පුළුවන්. මේ හතර බලන්න. ජීවිතම ගාස්නලා ඉගෙන ගන්නකොට දාන කරගන්න. සාමියක් දාන වලින්මයි දෙන්නේ. ගහණේක සමහර ජීවි අන් අයට වඩා අඩු ජනිතයන් සංඛ්‍යාවක් එකයි. ඒක දාන වලින්මයි කියන්නේ. හරි. අන්න ඒක සමහර අය අඩු දෙයක් ඉන්නවා සමහර අය වැඩියෙන් ඉන්නවා. වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්නට වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා. තවත් අඩුවෙන් ඉන්නවා තේරුම් ගන්න නැෂ්ට වෙලා යනවා. දැන් අපිට සමෝත්තරයන් නවීන ප්‍රශ්න බලමු. නවීන පාස්නා නේවාතරෙන් ප්‍රතිම කාණ්ඩය කාණ්ඩ විවරණ. මොකද උත්තරේ? ප්‍රොටෙස්ටන්ට් ප්‍රතිමාවෙන් බල දන්නවනේ. එලෙසේක විතර මහලයි ප්‍රොටෙස්ටන්ට් ප්‍රතිම. හරි. වෛරස් ප්‍රතිමයි. වෛරස් ප්‍රතිම. අතන මොන මොකක්ද වද ගන්න නේද? වෛරස් සමහරවිට අත වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. හරි. හරියට නොටි කරනවා වදින්නේ නැහැ. හරියටම දෙකකට කරන්න ඔයයන් දෙකට වෛරස් එක නතර වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ප්‍රොටෙස්ටා වෛරස් දෙකම ප්‍රතිමයි. බැක්ටීරියා ප්‍රතිම ගන්නයක් නෙමෙයි. වෛරස් ප්‍රතිම ගන්නයක් කියලා සලකන්නේ ඇයි? සෛල සංවිධානය නමක් සෛල සංවිධානය. ප්‍රොටෙස්ටා ප්‍රතිම ගන්නයක් කියන්නේ. ප්‍රොටෙස්ටා පොදු සම්භවයන් තියෙන මේකට. විවිධ සම්භවයන් තියෙන එකවත්. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිම කියලා සලකන්නේ. ඒකට උත්තරය යනවා මේක එනවා ප්‍රොටෙස්ටා වෛරස් මේ AB ඒ තුනයි. 10 පොළොව ජෙලේඩියම් සාගස එකෙනෙක්ගෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම භාවිතා කළ හැකි ආස්නානේ වයින් කුමක්ද? සෛල විද්‍යාවේ සෙලුලෝස් ප්‍රොටීන්. සෛල විද්‍යාවේ සෙලුලෝස් ප්‍රොටීන්. සෙලුලෝස් සෛල විද්‍යාව ගන්න පස්සේ පොළොව ජෙලේඩියම් දෙන්නටම පොඩි එකෙන් වෙන් කරන්න බෑ. සංජිත ආහාරය. සංජිත ආහාරය ගත්තම පොළොව මොනවද කියන්නේ? පිෂ්ඨය. ජෙලේඩියම් වල क्लोराइड पिष्ट वेनास क्लोराइड पिष्ट ඊළඟ සාගසම් වල ලැමිනාරින් ලැමිනාරින් ඔතන තව ඩයට් එකක් දාලා තිබුණා මත රයිස් වල ලැමිනාරින් ඒ වගේම තෙලොත් තියෙනවා රයිස් වල ගන්නවා තෙල් මෙතන ඉතරේ අපිට නම් ගන්න දෙක සංජිත ආහාර මත වෙනස් කරන්න පුළුවන් බහුසයිලික කල්ස කියන එකෙන් බෙදන්න බෑ තුන් දෙනා බහුසයිලික කල්ස අවුල් පාස්වර්ඩ් තුන් දෙනාටම පොදුයි ඒක වෙනස් කරන්නේ वासस्थान गत्वा तुंदनाम के दिन आदिवासी तुंदनाम का आदिवासी लेकिन बदलना है क्या नो दहायक देखा आवे कलस में प्रश्न अस्थि में सकिल्ला सही क्या अस्थि में सकिल्ला के वहां पास से कोडेट आवांगे क्या है यार भी होगा ही कॉन्क्रीट केस होता है हर कॉन्क्रीट केस काट ले जाए उसके टेस्ट अस्थि में आई एम्फीबियावन अस्थि में आई तो अगर रेप्टिलिया अस्थि में आई आवेश अस्थि में या अस्थि में तो ये बड़ा कॉन्क्रीट केस रहना नहीं तो आने का करना पड़ेगा तो उसके केस एम्फीबिया रेप्टिलिया आवेश रेप्टिलिया निका नहीं इतना टिका बात चारों ताप ही क्या बता बेरे बस से आवेश का अर्थ में चलता भी क्या नहीं ABC पहले अपना समझ एवकार प्रश्न किया होगा मल्टीपल ग्राफ की वाला के बहुत कई बार दी इन ग्राफ में लिखा है ABCD के लिखा है तो लास्ट अंदर है ABC प्रश्न का दला शाक वाला सनाल पढ़ के वाले देखते हैं कि वियोग के एक सह एक बार राष्ट्रीय पात्र वियोग सह राष्ट्रीय पात्र मतलब ये ना वाहिनी एक है वाहिनी एक पर मतलब मुझे क्या करें सारे व्यक्ति कोते ना कि इनका क्या है ना सारी तरह गलत क्या है ये देखो क्या है RS देखो क्या है एक लेकिन अभी टाइम क्या में दिया मैं इसमें पाले बेरिया कम गया है सब वाह काब अना वाह काब वाला अपने दिन में ना अरे वो क्या ना था यार सही तो नहीं
वो වාහකාවල දුන්නම වාහිනී වලට සනිටුර තල විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ AS BR AS BR AS BR වල දෙකක් තියෙනවා නේද? ඊළඟට පෙනේරල් වල ඒකක පෙනේරල් වල එක තමයි ආට තොමින් පරයන්ත සයිටෝප්ලාස්මියා කියනවා. පෙනේරල් වල තොමින් පරයන්ත සයිටෝප්ලාස්මියා තමයි. ඒ කියන්නේ C වලට P ගැලපෙනවා. ඒ හතර තමයි පොකෙන්නේ. සහතර සයිල ගත්තම බෝලෙන් බැලක් කිරීම. ඒක පොඩක් ගැලපෙනවා. දැන් හිතනවා බෝලවල සාපේක්ෂව. ඒක උගරණ කරන්නේ නැහැ. මම කන්නේ සම්බුල සයිල එක ගැන බලන්න. ප්‍රශ්නාංක 13. කෝටිකා වැසීම පිළිබඳව හස්තනාම ප්‍රකාශ කරන්නේ. වැරදි වන්නේ කොහොමද? ගොඩක් වෙලාවට නම් කෝටිකා විවෘතයමනේ. මේක ගන්න කෝටිකා වැසීම. කෝටිකා වැහෙනකොට වෙන්නේ විවෘතයෙන් අනිත් පැත්ත. හරි. පොටෑසියම් අයන සක්‍රියව පොම්බ ගන්නකොට පාලක සැරෙනා යාවද ශක්තිය සැකවල. ඒතර පොටෑසියම් විභක්තියත් එක්ක ජලය ගන්නවා. ජලය වත්තිම අපේ ආසුකුයි. ජලය අයින් කරනකොට සෛල පොදින් විෂෝණ මාකින සෛල විෂෝණ මාකින සෛල විෂෝණ පස්සේ එතකොට මොකද කෝටිකා වැසීම සිදු වෙනවා. හරි කියන්නේ පාලක සැරේක ලක්ෂණ කෝටිකා පාලක සැරේ ළඟලා කෝටිකා වැසීම සිදු වෙනවා. ඊයන්ම බලන්න පාලක සැර ප්‍රසරණයේ ඒ වැරදි පාලක සෛල වලින් ජල ඉවත්යේ B හරය පාලක සෛල වල ශුන්‍යතා මේන්නේ වැඩි වෙන කෙනෙක් වැඩි වැඩි වෙන්නේ අඩු වේගයෙන් එනවා. B ප්‍රමාණයයි. හරිද? 14 බලන්න B ගොඩි ජන්මානුශාකයේ D ගොඩි කාගෙද තියෙන්නේ? ඔබනානු ජන්මානුශාකයේ D ගොඩි. ඊට පස්සේ හම් වෙන සෙරජිනෙල්ල ජන්මානුශාකයේ එකක් වෙයි. නෑ සෙරජිනෙල්ල D ගොඩි. හරි? සෙරජිනෙල්ල D ගොඩි. නෙෆ්‍රොලිටිස් අන්න ඒකක් තියෙන්නේ. ප්‍රොෆෙසර් එකක් විතර ජන්මානුශාකයක් තියෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ සීකස් देख तरह सिरावल को देख के दान कर जमा और विश्वबेजान कहने विश्वबेजान का अनिवार्य जन्मांश का देख ले बात समबेजान का विला एक पे जन्मांश का कहते हैं काट दो समबेजान को विला एक पे जन्मांश का कहते हैं होगा में समबेजान का जन्मांश का देख प्रमाण शिशा सामान्य विश्वबेजान का तुम्हारे देख पे जन्मांश का देख ඔබනාට සම්වේජන කරලා ජනමාංශයට ලින්ක් වෙලා ඒකට හේතුව තමයි යාගේ කැඩෙන සහ ප්‍රමාණය වේජාන සමානයි. වේජාන වල ප්‍රවේණ සම්මුතිය වෙනස්. ඒක ප්‍රවේණ සම්මුතිය සාධන ප්‍රවේණික වෙනස්කත ජයජන මාංශයක් මුංජන මාංශයක් හරි. ඒකට දීර්ඝ ජන මාංශයක් දීර්ඝ බීජාංශයක් ඒකට මොකද කොහොමද ගන්න බෑ. යාවි එකක් උගේ බීජාන දාගන්න තියෙන පාදයේ නම් ඩිස්පොටිකාව කියන්නේ. හරිද? ඒක ඊළඟට සෙලෙජිනල් වලට આવොත් එම බීජාන ශාකේ එකක් උගේ. ඒත් එක්කම ඉන්න ලයිකෝඩින් ඒත් එකක් උගේ. ඊළඟට නෙෆ්‍රොලිටිස් එකක් උගේ බීජාන ශාකයක් තියෙනවා. ඒකුවේ බීජාන ශාකයක් තියෙනවා ආකාරයට. සීකස්. සීකස් තමයි. ඊළඟට ඇන්තෝෆයිට් වල සමහරුන්ට තියෙන පුළුවන්. හරි. හැමෝටම නෙමෙයි. සමහර ඇන්තෝෆයිට් වල තියෙන පුළුවන්. तो मितना पे ගැලපෙන්නේ නැහැ. තරලියට තරෙත් මගේ ලක්කම උපනාම දීපේ ජන්මාශාකයේ සීකස් දීපේ ජන්මාශාකයේ පාරසික රශ්මි පාරක බීජ රහිත ඵල නිපදවේ ඇත්තේ පාස්නාන් කුමන ශාකයට බීජ රහිත ඵල නිපදවේ බීජ රහිත ඵල නිපදවන නමක් කියනවා කියන්නේ පාතන ඵලනි. පාතන ඵලනේ ස්වභාවිකව වෙනන්නේ ඉන්නේ. ඉස්සෙල්ලින් ඉස්සරහ. හැබැයි ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන් කාර්යය. දොඩම් වල මිදි වෙලා ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට මේ කාර්ය නිපදවන්නේ හැක්කේ කියන්නේ ස්වභාවික කතාවක් නෑ නේද? ස්වභාවික නිසා ඒ සෙල් මිදි දොඩ අතොම කරන්න පුළුවන්. ගන්නේ ABC පහක්.
ප්‍රශ්නක 16 වෙන ප්‍රශ්නක 16 බීජ පැලවල පාර්ශ්වික වර්ධනය හා සම්බන්ධ ශාක හෝමෝනයක් වන්නේ පාර්ශ්වික වර්ධනය ඊපස්සේ තිරස් වර්ධනය ඔකට අපි නමක් කියනවා කියමු ත්‍රිත්ව ප්‍රතිචාර කියලා. ත්‍රිත්ව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කවුද? එතෙරින් තමයි ත්‍රිත්ව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ 16 5 එන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නක 17 මම 17 ප්‍රශ්නේ තර පොඩ්ඩක් විශේෂයි. මේ දක්වා අපි දැක්කේ නෑ මේ පේපර් එකේ පරිවර්තන ප්‍රශ්න කවුරුන් කියනවා මික්ස් කරනවා පාඩම් කරනවා කියනවා. එහෙම දේවල් ඔබ දැක්කේ නෑ. හරි 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා පස්වෙනි පාඩමයි හතරවෙනි පාඩමයි කවුරුන් කරලා තියෙනවා. දෙකේම පෝෂණය කොටස් දෙකෙන් අරගෙන ප්‍රශ්න වඩා දෙන්න. මේකේ පරපෝෂිතාව කියන්නේ කෙනෙක්ට වාසි අනිත් කෙනාට අවාසි. හරිද? සාධික සමානතාවක්. වරන්තස් ගත්තොත් අර්ධකාර්යශී. ඒ අර්ධකාර්යශී ගන්න පුළුවන් පරපෝෂිතාව. ඊළඟට ප්ලාස්මෝඩියම් කවුද ප්ලාස්මෝඩියම් කියන්නේ? මැලේරියාව හදන පරපෝෂිතය. එයා තමයි මැලේරියාව හදන්නේ ප්ලාස්මෝඩියම්. එයා පරපෝෂිතයි. ඊළඟට ස්කොටා කියන්නේ पूर्ण परोक्षित पूर्ण परोक्षित यार नाम क्या ना आपके उन्होंने दिया क्या अब आप पूरा मिलने गया पास से आपके केवल एरिया या परोक्षित है या मांस भाष के शाखा लेकिन तो सीधा मांस भाष के तरह हर भाव उत्तर दिखाई भी मां लेकिन इसका देखकर थोड़ा पीड़ित हुए साहब दो जीते साहब वो जी करते शाखा वर्ण उदाहरण के ना विशाखा विशाखी होगी ඊළඟට සප්තමනි ගන්නත් මොනවද ගන්නද බිලියන් යාසා අල්මසක් ගන්න පුළුවන් අල්මට හානියක් නැහැ කියන්නේ සාබුයි ඊළඟට ගව යාසා කොක සාබුයි එතකොට අන්‍යෝන්‍යාදාර ගත්තම පළවෙනි උත්තරේ සීකස් ඉන්නවා සීකස් අන්‍යෝන්‍යාදාර සංගම හදනවා අවුරුද්දකට ඉන්න විනායි ඉන්න හරි ඒ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ පිළිපඩ දෙන්නවා හරි දැන් විනාශා සීකස් කියලා සීකස් විතරයි තියෙන්නේ සීකස් විලාමන්න නැහැ නෑ විතරයි නේද මොනවද ගන්න පුළුවන් නේ වඩාත් කියලා පිළිතුරු දෙන්න නැහැ සීකස් හරි දෙවෙනි උත්තරේ අනිමෝනා බේයා සාගෝලීන දක්ින මොනවා නිසා තුන්වෙනි උත්තරය ගත්තන් පස්සේ ප්‍රොසෙවා නිසා ඉන්නවා යා සාගෝලීන වේ ඒතර එක විතරයි උත්තරේ විතරයි ඒක තමයි ඉතින් ප්‍රශ්නක 18 පාසනා පාඩකය ඒ ස්ථානයේ කෘත්‍ය සංකලන අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද ස්තරේ පොත ශල්කමයි අවිච්ඡේදය ස්තරේ පොත ශල්කමයි අවිච්ඡේදය ස්තරේ පොත ශල්ක විකෘති අමේ තියෙනවා ඒ වගේම බාහිර හැම ඇතුළට යන තියෙනවා උගබරය බුද මාර්ගය යෝනි මාර්ගය ඒ වගේ තැන්වල තියෙනවා ඊළඟට සාරුල ස්තම්භික ආහාර මාර්ගය දකින්න පුළුවන්. හරි. ආහාර මාර්ගය. උදාහරණයක් මහාන්තර නමදනවා. සරල ගණාකාර අනිවාර්යයෙන් තියෙන්නේ ස්ලාවී කෘත්‍යයක් කරන දකින්න. උත්කෝ ග්‍රන්ථි වල එහෙම නැත්නම් උත්කාම්‍ය නාලිකා වල. මේ දෙකේම තියෙනවා. ග්‍රන්ථි හෝ උත්කාම්‍ය නාලිකා. දැන් මේක ග්‍රන්ථි මේ වල එකක් නෑ නේද? ඒක දෙකක් නේ. ඒ කියන්නේ ආයෙත් දීගල සරල ස්ථානික අනේක අන්තය කරනවා. දීගල. හරිද? ඊට දීගල කරනවා ඒකත් එක්ක සක්‍රීය අවශෝෂණය වයි ගන්න පුළුවන්. මේ වයි කියන්නේ මොනවද කියන්නේ? සීලකම සරල ගණාකාරයි. හේට ගන්න කියලා කරනවා කියපො ඊළඟට ශ්‍රාවය x කියලා කරනවා. CQ/x ඉතරේ හතරනේ. අතර මොනවද හරකට හතරයි
9 ප්‍රශ්න. මානව ජීර්ණ පද්ධතිය පිළිබඳව ආස්නාන ප්‍රකාශනය නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද? මහා ත්‍රකයේදී සංශ්ලේෂණය වන ආන්ත්‍රකයේදී සංශ්ලේෂණ වන විටමින අස්ථි හෘදයෙන් බලක්නට උපකාරී වේ. අස්ථි හෘදයෙන් බලක් ගන්න දෙවිනේ. විටමින් D. D හදන්නේ කොහෙද? සමේ. සමේ හදනවා. කොලෙස්ටරෝල් පරිවර්තනය කරනවා යෝගී වලින් විටමින් D කරනවා. හරි. ඒ සමේදී වැරදි. මාන්ත්‍රකේ නෙමෙයි. මාන්ත්‍රකේ හදන්නේ විටමින් K. ඊළඟට පොලික් අම්ලය, ඊළඟට B. ඊළඟට දෙවෙනි උත්තරය. ජලයේ අවශෝෂණය ආමාශයේදී කුඩාන්තයේදී මහාන්තයේදී සිදු වේ. මේක හරියි. ආමාශයේදී අවශෝෂණය වෙන දේවල් ගත්තොත් ජලයේ අවශෝෂණය වෙනවා, අධ්‍යසාර අවශෝෂණය වෙනවා, ඒ වගේම සමහර ඖෂධ අවශෝෂණය වෙනවා. කුඩාන්තයේ අනිවාර්යයෙන්ම ජලයේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය වෙනවා. මහාන්තයේ තමයි ජලයේ අවශෝෂණය සම්පූර්ණ කරන්නේ. ඔබ දෙවෙනි උත්තරේ කරන්නේ. තුන බහු න්‍යෂ්ටික පේශසෛල ආහාර මාර්ගයෙන් නොමැත. බහු න්‍යෂ්ටික කියන්නේ කංකාල පේශිනේ. කංකාල පේශි තියෙනවා මොකද? අන්නශෝති. අන්නශෝති උඩ කොටස කංකාල පේශි. පහළ කොටස කෙරෙක පේශි. නේද? ඉතින් අන්නශෝති ඉහළ ප්‍රදේශයේ කංකාල පේශි දෙකේ හැටි. අන්නශෝති ඉහළ ප්‍රදේශයේ කංකාල පේශි දෙකේ. එනවා තුන්තරදී හතර ආමාශයේදී සිදුවන ජීර්ණය යාමනය කරන සින්ට්‍රටීන් කුඩාන්තය මගින් ස්ථාපිත කරයි. ආමාශයේ ජීර්ණ යාමනය ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ කවුද? ගෑස්ට්‍රික්. ගෑස්ට්‍රික් වෙයි. හරිද? ප්‍රධාන යාමනය ගෑස්ට්‍රික් වලින් කරන්නේ ගෑස්ට්‍රික් හදන්නේ ආමාශයේ උදර ධාරාව ඔස්සේ නැවත ආමාශයට දෙනවා. ආමාශ ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරනවා ගෑස්ට්‍රික්. ඊළඟට ජීර්ණ යාමනය කරන තවත් හෝමෝන දෙකක් කරනවා ග්‍රහණී. ග්‍රහණී හදනවා පොලිසිස්ටෝකයිනින්. ඊළඟට සින්ට්‍රටීන්. මේ දෙකෙන් සින්ට්‍රටීන් වල ඉලක්ක ස්ථානය වල අඥාශය. අඥාශය පොලිසිස්ටෝකයිනින් ඉලක්ක ස්ථාන. පිත්තාශය අඥාශය දෙකම මත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. ඊළඟට මේ දෙන්නගේ මට්ටම ඉහළ තියෙනවා. පොලිසිස්ටෝකයිනින් සින්ට්‍රටීන් ඉහළ තියෙනවා. ආමාශයට එනවා. ඇවිල්ලා ආමාශ ජීර්ණය නිෂේධනය කරනවා. කියන ආමාශ ජීර්ණ දේවල් සෙවෙන් සෙවෙන් සලස්. එන්නේ ඒකට ආමාශ ජීර්ණය පොලිසිස්ටෝකයිනින් දෙන්න ධර්මවන්තමගේ සහයෝගය සම්බන්ධ වෙනවා. ප්‍රධාන යාමනයේ කුමක්ද කරන්නේ? ගැස්ට්‍රික්. බලන්න කිකේ උත්තරේ. ආමාශයේ තියෙන ජීර්ණ යාමනය කරන සිප්පටේ කුඩාන්තයේ මගින් සාධක කරයි. අතර ප්‍රධාන කියලා කතාවල් දෙන්න වැඩි කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද යාමනයට සම්බන්ධයි කියලා ගත්තොත් හරිය කියලා ගන්න පුළුවන්. පහත් බලන්න පහත් මේක ජීර්ණය ආමාශය දිනන කරදී නැති හේතුවෙන්ම ගාණිත වෙන්නේ. දැන් උත්තර දෙක අනිවාර්යයෙන්ම උත්තරයක් තමයි. දෙක තමයි හරියම උත්තරේ. හරි. සමහර වෙලාවට හතරට ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. දෙක කියන උත්තරය කිසිම පාරක් කියන්නේ ඊළඟ පාරේ උත්තරේ. හතරක් ගණිත නැති කියන ප්‍රශ්න. හරි. ඉතින් ප්‍රශ්න. ප්‍රශ්න අපිට ඉස්සර කතා කරලා නඩු බාපඩු වෙන්න කරනවා. ප්‍රශ්න 20. සංසරණ පද්ධති ආකාරය හා ඒවා දරන සතුන් සඳහා නිදසුන් පහත දී ඇත. එම සංසරණ පද්ධතිය නිදසුන් සංකලන අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද මනියවාද? විවෘත සංසරණ පද්ධතිය. විවෘත පද්ධතිය තියෙන්නේ වංශ දෙකකයි. මොනවද? ආර්ථ්‍රොපොඩා මොලස්කා. ඔය දෙකේ තමයි තියෙන්නේ. මොලස්කා කියන එක නිවැරදි. සම්මුත ඒක සංසරණ පද්ධතිය. ඒක සංසරණය ලීලාවන්ට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාළුන්ට කියන්න පුළුවන්. ඒක කොන්නෙක්ටිව් සෝස්ටික්ටිව්. හැබැයි උභයජීවී දෙක දියාවන්ට තියෙන දෙක සංසරණ.
ඒ චිත්ත සංසරණය ගත්තොත් සම්පූර්ණ 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 දෙවි සංසරණය ඉම්පෙරියාවන්ට රැක්කේයාවන්ටයි දෙගොල්ලන්ට වගේ අර සම්පූර්ණ දෙවි සංසරණයක් තියෙන්නේ ආවස් නොමාලියා දෙගොල්ලන්ට විතරයි හරි කොට සම්පූර්ණ දෙවි සංසරණය පත්තේ ශිරපායි උතර ඒකකාරී යනවා ඒ හරි සී හරි ඒ සී දැන් උතරේ අපරේ ප්‍රශ්නාංක 21 නම් පටන් ගන්න දෙන්නේ ප්‍රශ්නාංක 21 බලන්න මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය පිළිබඳව පහසුනම් ප්‍රකාශ අපරේ විවරති වන්නේ මොනවාද රුධිර සංසරණ පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් දකුණු කර්ණික කෝෂික කපාට කොණු කර්ණික කෝෂික කපාටය තැලි දෙකකින් සමන්විතයි මොනකට අපි කියන ත්‍රිතුණ්ඩ කියලානේ ත්‍රිතුණ්ඩයේ තැලි තුනක් දෙකවලදී මහා දමණයේ ප්‍රථමයෙන්ම කරනගින්නේ ප්‍රථමයෙන්ම කරනගින්නේ මොකද පිරේට තමයි යුගල කරනගින්නවා පිරේට තමයි යුගල තමයි මුලින් ඉන්නේ මොළයට ප්‍රතිසප්පින ශේෂ කෝෂික තමයි නැන්නේ ඔබ දෙකක් තරයි ඒක වර්ගයේ විද්‍යාත්මක පිරේට තමයි ප්‍රථමයෙන් කරනගින්නේ ඊළඟට තුන්වෙනි උත්තරය පෝරගාත්‍රාවල සිට පැමිණෙන ඔක්සිජන් පෝරවලදී අතර මහා ශිරාව ඔස්සේ ඔක්සිජන් මොනවද අතර මහා ශිරාව ඔස්සේ හෘදයට ළඟා වේ. තරණ මේක උත්තර මහා ශිරාව නැත්නම් පූර්ව මහා ශිරාව. උත්තර මහා ශිරාව නැත්නම් පූර්ව මහා ශිරාව. ඊළඟට මයෝකාඩියම් හැර වෙනත් පටක මයිට්‍රල් කපාටේ නොමැත. කපාටවල අපිච්ඡදේ තියෙනවා. හරිද? ඉන්ඩෝකාඩියම්. පිච්ඡදේ කියන්නේ ඉන්ඩෝකාඩියම් ඉන්ඩෝකාඩියම තියෙනවා. ඒකත් කරදී ඉන්ඩෝකාඩියම්. ක්ලියර් වෙනවා. කරුණ අභ්‍යන්තරයේ කපාටද ඇතුළුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ඩෝකාඩියම් ආස්තරීය. කරුණ අභ්‍යන්තරය කපාට ඇතුළුව සම්පූර්ණයෙන්ම එන්ඩෝකාඩියම් ආස්තරීය. කපාට ඇතුළුව සම්පූර්ණයෙන්ම එන්ඩෝකාඩියම් ආස්තරීය. අපි අභ්‍යන්තරය කපාට ඇතුළුව සම්පූර්ණයෙන්ම එන්ඩෝකාඩියම් ආස්තරීය. උදාහරණ පෙරිකාඩියම් තියෙනවා. පිටත තියෙන කොටස. පෙරිකාඩියම් නේ. පෙරිකාඩියම් ඇතුලේ තියෙන්නේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන පුරාම ඉන්ඩෝකාඩියම්. මයෝකාඩියම් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මේක කපාට යනවා එහෙනම්. එන්න යන බේස් වල. පස්වෙනි උත්තරය බලන්න උපෝෂිය දමනීය. ඇතුළු වන රුධිරයේ උපෝෂිය දමනයට ඇතුළු වන රුධිරයේ මහා දමනයට ඇතුළු වන රුධිරයේ තියෙනට වඩා අඩුයි. ඒක හරියි. මොකද උපෝෂිය දමනයට රුධිරය පම්ප කරන්නේ හෘදේ මොන පැත්තෙන්ද? දකුණු පැත්තෙන්. ඒ දකුණු පැත්තෙන් පම්ප කරන රුධිරය. ඒත් දකුණු कोशिकावे घनत्व द्वितीय घनत्व माडुली वाम कोशिका द्वितीय घनत्व की सापेक्ष වැඩි कार्निका इतनी वाले बड़ा कोशिका इतनी गाना कमाए कोशिका इतनी देखना ये रहता है बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ेगा करना वहाँ कोशिका वो संकोचन है कि हाँ हमने ये जो हम करना उधर ही देख लेना अपनी मंदिर ऐसे विस्तार तकमील है जी है आप मुझे बोलेंगे तो टाइम पर बैठने मैंने उसे एक दिन राष्ट्रीय उत्तर बाहर बहुत बेहतर सीधे राष्ट्रीय मानव शास्त्रीय विरोध भारत संविधान प्रकाश करने का जवाब नहीं था शास्त्रीय राष्ट्रवादी और टूबल आंशिक पीड़न है CO2 आंशिक पीड़न थोड़ा बढ़ी
ඒක හරි. ප්‍රාශ්වාස කරන වාතයේ CO2 වලට වඩා ඕටෝ තියෙනවා. හරිද? උදාහරණ වලට ගන්න මේ සරල දෙයක් කියන්නේ. තන්න නාමයකින් දැකලා තියෙනවා දැකලා. හරිද? නාමයකින් වලට එනවා. ඒක පත්ව කරන්න මොකද කරන්නේ? ඒකට තිබෙනවා. හරි. ඒකට තිබෙන්නේ මොනවද? ප්‍රශ්වාස වාතයේ ප්‍රශ්වාස වාතයේ වෙනකොට CO2 වැඩි තිබුණාම මොකද වෙන්නේ? ලිපෙන වෙනවා. හරි. පත් වෙන්න බෑනේ. නාලිකට දෙබලා පත්ව කරන හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? ඉමින්න ලිපෙන විදිහ. හරි. ප්‍රශ්වාස වාතයේ O2 වැඩි CO2 ටිකයි දෙන්නේ. අපි ඔය සාපේක්ෂ කතාවක් කියන්නේ ආශ්වාස කරන වාතයට සාපේක්ෂව ප්‍රශ්වාස වාතයේ CO2 වැඩි. ඒ O2 තමයි වැඩි. හරි. ඒක මතල ගන්න එපා ප්‍රශ්වාස වාතයේ CO2 වැඩි නැහැ. O2 තමයි වැඩි කියන්නේ. ප්‍රායෝගිකව කියලා බලන්න කියලා කිරිමිලයක් දාලා ඉවල ගන්න ප්‍රතිවිරුද්ධ. එන්නනවා නම් CO2 වැඩි. අපි හොඳට පොත්තුන දාලා ගන්න නෙවෙයි. තව කරලා විරුද්ධ. ඒක දෙයක් හරි. ඒකට එක නිවැරදි සුලිකට එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. දෙකෙන් දෙක මහා ප්‍රාචීරයේ සින්දු පේශි වල සංකෝචන නිසා ආශ්වාසය සිදු වේ. මහා ප්‍රාචීරයේ සින්දු පේශියේ කාංකාල පේශි. හරිද? මේ අධ්‍යයන මහා ප්‍රාචීරයේ කාංකාල පේශි ඇත. මහා ප්‍රාචීරය සමානිත වන්නේ කාංකාල පේශි වලින්. अंतर पार्श्व पेशीवल संकोचन නිසා පුරස්කවර පරිමාව අඩු වේ. अंतर पार्श्व पेशी संकोचनදී ආශ්වාසය වෙන්නේ. ආශ්වාසය. පුරස්කවර පරිමාව වැඩි වෙනවා. සුසුම්නා ශීර්ෂකයට අමතරව ශ්වසනයේ යාමනය කරන ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයෙන් ගත සුසුම්නා ශීර්ෂය. හරිද? සුසුම්නා ශීර්ෂකයෙන් තමයි ශ්වසනයාමනය ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඉල්ම තියෙන මස්තිෂ්කයේ මස්තිෂ්කයේ අපරණයට මස්තිෂ්ක හොඳේ කියන කොටස හරියි. ඒක අපරණයේ තියෙන මේ පිටවස්. ඒ මස්තිෂ්ක හොඳේ මේ කොටස. විද්‍යාවේදී සුසුම්නා ශීර්ෂය මේක වැරෝලි සේතුව. වැරෝලි සේතුව. හරිද? සේතුවක් කියන්නේ පාලමක් කියන්නේ. වැරෝලි සේතුවේ කාර්යභාරය ඥානට පුළුවන් අනුමානික අර්ධවලට සම්බන්ධයි. අනුමානික කැලේ දෙකක් තියෙනවා. බලු දෙකක්. බලු දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ වැරෝලි. වැරෝලි සේතුවේ තව කාර්යයක් තමයි ශ්වසන යාමනයේදී අතිරේක මධ්‍යස්ථානයේ සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒක සහයෝගයක්. හරි. වැරෝලි උදල මෙතන කියන මේ තරමස කෙනෙක් වැරදි තරමස රවුන්ඩ් කරලා දාගෙන වැරෝලි සේතුව අතිරේක යාමන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. දැන් වැරෝලි සේතුව අතිරේක යාමන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඊළඟට පස්වෙනි උත්තරය ජෛව ධාරිතාව යන උදම් පරිමාණය සහ ආශ්වාස අතිරේක පරිමාව එකතු වන. ජෛව ධාරිතාව යන උදම් පරිමාව සහ ආශ්වාස අතිරේක පරිමාව එකතු වන. ජෛව ධාරිතාව vital capacity please. බලන්න ජෛව ධාරිතාව කියන එක ඔයන සමීකරණයක් තියෙනවා VC සමානයි TB ධන IRB ධන ඉත්‍යාදි. TB කියන්නේ දම් පරිමාණ. දම් කියන්නේ සාමාන්‍ය ආශ්වාසයකදී ආශ්වාස කරන හෝ ප්‍රශ්වාස කරන වාතකරණ. හරිද? සාමාන්‍ය ආශ්වාස හෝ ප්‍රශ්වාස කරන පරිමාණ. ඔක සාමාන්‍ය මිලිලීටර 500ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයාසයෙන් කරනවා නිකම්ම සුළු ගන්නකොට. භාවනා කරන එක කියන්නේ
ඉතින් හුස්ම ගන්න අපිට කරන්නේ විතරයි ආශ්වාස කරනවා. ප්‍රශ්වාස කරනවා කියන්නේ එහෙම ඉබේ මේ වෙන්න හරි IR කියන්නේ IR inspiration residual volume. ඒ කියන්නේ අතිරේක ආශ්වාස පරිමාණ. අතිරේක ආශ්වාස කියන්නේ අතිරේක ආශ්වාස කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ආශ්වාසයේදී ස්මාර්ට් කරලා බස් කාඩයක් ඇදලා පරිම ගන්න පරිමාණය අවශ්‍ය දෙන්නේ පරිමේට දෙන්නේ අන්නතොට අපි අතිරේක ආශ්වාසය පිට කරන අනිත් පිට කරනවල තියෙනවා තමයි ඇඩම් වන්නකොට පිට කරන්නේ ඔක තමයි අතිරේක ආශ්වාස තමයි අටක් කරලා හයක් කරලා ඔක්කොම කරලා පිට කරන්නේ ඒක අතිරේක ප්‍රශ්වාස අතිරේක ප්‍රශ්වාස කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්වාසයට අමතරව වැඩිපුර පිට කරන පරිමාණ එහෙනම් සාමාන්‍ය ආශ්වාස පරිමාණ අතිරේක ආශ්වාස පරිමාව, අතිරේක ප්‍රශ්වාස පරිමාව ඔය තුන එකතු වෙනවා ජෛව ධාරිතාවලින්. අපි ජීවත් වෙද්දී ආශ්වාස වෙන ප්‍රශ්වාස වෙන සම්පූර්ණ එක. හරිද? කොට ධම් පරිමාව අතිරේක ආශ්වාස පරිමාව කියන එක කරලාදී ධම් පරිමාව අතිරේක ආශ්වාස අතිරේක ප්‍රශ්වාස. මේ සමීකරණය ලියලා තියාගන්න. VC සමානයි DV දාන IR දාන ER. සමීකරණ දැන්ම පාඩම් කරගන්න එල්ල විග්‍රහණ කරන්න එපා. විග්‍රහණ කරන සමීකරණ පැටලේ තව සමීකරණ තියෙනවා නේද? සිදෙකට උත්තරය ආවි කරනවා. උත්තරය ආවි. උදාහරණ 23 මෙඩිසාවේ ප්‍රතිශතයේ පිළිබඳව නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්නේ. ශක්තිය පිළිබඳව නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්නේ. ඒකේ පළවෙනි උත්තරය කියනවා මුළු ජීවිත කාලය තුළම පවතින විද්‍යුත් ශක්තිය. ලබා ගැනීම සඳහා ඉමුනෝග්ලෝබියුලින් එන්නත් කරනු ලැබෙනවා. මුළු ජීවිත කාලය තුළම පවතින ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉමුනෝග්ලෝබියුලින් එන්නත් කරනු ලැබෙනවා. මොකක්ද ඉමුනෝග්ලෝබියුලින්? ඉමුනෝග්ලෝබියුලින් කියන්නේ ටිකේ ප්‍රතිදේශ. මුලින්ම කියන්නේ දැනටම හදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ වැරදි ජාගාරකාරී වෙන ජීවිතයේ දේ හරිය. හදලා ඉඳලා අපිට ලබා දෙන්න. ඒතර නිකපද දින දුන්නාන් පස්සේ මතක සෛල හැදෙනවා. නේ? නිකපද දේවල් මතක සෛල හැදෙන්නේ නැහැ. මතක සෛල හැදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. අනාගත අවස්ථාවක නිවතත් මේ ක්‍රියාජනක අවබෝධයම ප්‍රතිචාර කරනවා. හරිද? කියන්නේ මේකේ ජීවිත කාලය තුළ පවතින විශේෂත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ටික කාලෙක නේ. මොකක් වෙලාවට එක මාසයක් දෙකක් ගන්න වෙන්නේ. දෙවෙනි උත්තරය කියනවා ප්‍රතිදේශ නිපදවීම සඳහා ආධාරක ටීසයිල මගින් පීවසාසයිල සක්‍රිය කරන ලැබේ. ආධාරක ටීසයිල වලින් ආර දෙකක් කරනවා. එකක් තමයි ආධාරක ටීසයිල සයිටොක්සික ටීසයිල වලට සංඥා සපයනවා. ඒ වගේම එයා B සයිඩ් වලට ගිහිල්ලා සම්ම සපයනවා. හරි වැඩ දෙකම හරියට. ඒක දෙක උත්තරේ හරියි. සිතුමට දෙක ගන්න පුළුවන්. සිතුනේ තෝරන්නේ. ඊවසා සයිඩ් මගින් අනිපදන ප්ලාස්මා සයිඩ්. ප්ලාස්මා සයිඩ් හදන්නේ T නේ B සයිඩ්. හරිද? T සහ B වසා සයිඩ්. ඇත්තේ එපිටෝප වලට ප්‍රතිදින ජනක සම්බන්ධ වේ හැකියි. තත්කාල මොකක්ද? පිටෝප දෙක කාගෙද? ව්‍යාධ ජනක කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදින ජනකයේ තමයි එපිටෝප තියෙන්නේ. එපිටෝප කියන එක අත්දැකීම හොත් මොකදද? ප්‍රතිදින ජනකයේ සතු කුඩා ළඟාදී ඇති ප්‍රදේශය. ප්‍රතිදින ජනකයේ සතු කුඩා ළඟාදී ඇති ප්‍රදේශය තමයි එපිටෝප කියන්නේ. අත්දැකීම දෙනවා. ප්‍රතිදින ජනකයේ සතු T සයිඩ් B සයිඩ් තුනයි. කොට උත්තරයේ විදිහට දෙක තමයි සිද්ධ සිහතර. එකේ වැඩි වීම නිසා දෙකේ වැඩි වීම සිදු වන්නේ පහත සමාන මොන යුගලයේදී යුගල් වලද සිහතර. පොදුවේ ඇල්ඩෝස්ටරෝන් මට්ටම ඇල්ඩෝස්ටරෝන් වැඩි වෙනකොට මුත්‍රාවල K+ ප්‍රමාණය වැඩි වීම ඒක හරියි. ඇල්ඩෝස්ටරෝන් වැඩි වෙනකොට පොටෑසියම් වැඩි වෙනවා මුත්‍රාවල වැඩි වෙනවා. ඇල්ඩෝස්ටරෝන් වලින් ප්‍රධාන කාර්යයන් තුනක් කරනවා. එකක් සෝඩියම් ප්‍රතිශෝෂණය වැඩි කරනවා. කියන්නේ මුත්‍රාත් එක්ක සෝඩියම් බැහැර ගන්න කඩු කරනවා. හරිද? සෝඩියම් බැහැර ගන්න කඩු කරලා එකට උරා ගන්නවා. ඒ වගේම ජල ප්‍රතිශෝෂණය
වැඩි කරනවා. ජලය වැඩි හුරා ගන්න. හරිද? පොටෑසියම් අනිත් පැත්ත බැහැර කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇඟේ පොටෑසියම් වැඩි. වැඩිපුර තියෙන පොටෑසියම් සක්‍රියව බැහැර කරනවා. අයිඩෝස්ට්‍රොබින් කරනවා. අපි පටල ගන්න එපා. සෝඩියම් මොකද කරන්නේ? ප්‍රතිශෝෂණය කරනකන් හොරා ගන්නවා. පොටෑසියම් බැහැර කරනවා. සක්‍රියව බැහැර කරනවා. ඒක ස්‍රාවය කරනවා. ඒක කරනවා ස්‍රාවය කරනවා. ඇල්ඩෝස්ටරෝන් වැඩි වුණාම මුත්‍ර වල පොටෑසියම් වැඩි. හරි. මුත්‍ර කරපු තැන් වල මාර්ගස්තර මාර්ගය. පොටෑසියම් මාර්ගය වෙන අවශ්‍ය නැහැ. මාර්ගස්තර මාර්ගය වලට පොටෑසියම් වැඩි ඉතින්. මේ වගේ නිසා මරින්නම් හරි ආම්ලිකයි. ඊළඟට බලන්න දෙක රුධිරයේ ඇන්ජියෝටෙන්සින් මට්ටම රුධිර පීඩනය වැඩි කරනවා. ඇන්ජියෝටෙන්සින් වල තියෙනවා ඇන්ජියෝටෙන්සින් 1 සහ 2 කියලා දෙකක්. හරිද? ඇන්ජියෝටෙන්සින් 1 ඇන්ජියෝටෙන්සින් 2 කියලා. ඇන්ජියෝටෙන්සින් 2 වලට පුළුවන් රුධිර පීඩනය වැඩි කරනවා. ඇන්ජියෝටෙන්සින් 2 වල රුධිර පීඩනය වැඩි කරනවා. ඒකත් හරි. ඒක විස්තර බලමු කරලා. රුධිරයේ ADH මට්ටම. ADH කවුද හදන්නේ? ADH හදන්නේ හයිපොතැලමස් නිදහස් කරන්නේ අපර පිටුවේදී. හරිද? අපර පිටුවේ. දැන් මම ඒක ධ්‍යාන කරනවා ඉස්සරහට. ADH හදන්නේ හයිපොතැලමස් නිදහස් කරන්නේ අපර පිටුවේදී. මොකක්ද මේ කතාව කරලා? හදන්නේ හයිපොතැලමස් නිදහස් කරන අපර පිටුවේදී. එහෙනම් විපස්සනා. එක්කෙනෙක් හදලා අනිත් එක නිදහස් කරනවා. හයිපොතැලමස් හදන හෝමෝන තියෙනවා 9ක්. හරිද? ওই 9න් 7ක් යනවා කෙලින්ම රුධිරය ඔස්සේ පොර පිටුවට. ඒක ගිහිල්ලා පොර පිටුවට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හෝමෝන දෙකක් එනවා අපර පිටුවට. ඒන්නේ රුධිරය ඔස්සේ නෙමෙයි. හයිපොතැලමස්යි අපර පිටුවයි සම්බන්ධ කරන ස්නායු තියෙනවා. අන්නේ ස්නායු වල අක්ෂර දිගේ ගලාගෙන ඉන්නවා. අක්ෂර ඇතුලෙන් ගලාගෙන. ගලාගෙන ඇවිල්ලා අපර පිටුවේ ගබඩා කරගන්න. ගබඩා කරන් තියන් ඉඳලා ඕන වෙලාවට ක්ලාස්. හරිද? තව හදාන්නේ හයිපොතැලමස් ක්ලාස් කරන්නේ කවුද? අපර පිටුවේ මම. අවශ්‍ය අවස්ථාවේ ක්ලාස් කරනවා. ADH කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක්. අනිත් එක තමයි ඔක්සිටොසින්. ADH ඔක්සිටොසින්. ඔක්සිටොසින්. ඔක්සිටොසින් මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිටොසින් වලින් කාර්ය දෙකක් කරනවා. එකක් තමයි දරු ප්‍රසූතියේදී ගර්භාෂය සංකෝචනය කරනවා. හරි. සංකෝචනය කළා තමයි කළා දරුවෝ එළියට යනවා. ඒක ඔක්සිටොසින් වань. තව එකක් තමයි මව් කිරි උරා කරනවා. දරුවා කිරි උරා කරනකොට ස්තන ග්‍රන්ථි සංකෝචනය කරලා කිරි නිකුත් කරනවා. කියන කිරි විසර්ජනය. කිරි විසර්ජනයයි දරු ප්‍රසූතියයි ඔය දෙක කරන්නේ ඔක්සිටොසින් වලින්. ADH ඔක්සිටොසින් දෙකම එතකොට නිදහස් කරන්නේ කවුද? අපර පිටුවේ. දැන් යනවා උදේ ADH මට්ටම උදේ පරිමාණ වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. උදේ පරිමාණ වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. උන්ටන A B C ABC මොනවා හරි යන උදේ පාඩම. ඉතින් පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ බින්නෝන්මාදය. මොකද බින්නෝන්මාදය? ඒ මොනෝන්මාදය? බින්නෝන්මාදය උන්මාදය තමයි එක. බින්නෝන්මාදය වෙන දේ තමයි. ඇත්තටම වෙන්නේ නැති දේවල් මේගොල්ලෝ නිකන් වෙනවා කියලා හිතනවා. හරි. ඊගාගේ තුනේ ඉස්සරහින් සතිය උතනාර පිටිපස්සේ කෙනෙක් පොල්ලන් කරගෙන ඉල මම මේ විදියට ගහයි ගහන ගහයි දන්නේ පොල්ලන් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ අරගෙන හිට නැවිලා දෙනවා. පොල්ලකින් ගහන ලේස් දෙන්න කියලා. ඉදර කිල්ලගෙන ආපු පිටිපස්සේ ඉඳලා කියලා පොල්ලකින් කිව්වේ. ගහලා ඉතින් කොගිලා ගෙන්නා. ඒක නොවෙච්ච දේවල්. ඇත්තටම වෙච්ච නැද්ද යාස්? මේගොල්ලෝ උනාන් කියලා හිතන්නේ. ඒකට කියනවා මනෝව්‍යාන්තික කතාන්තය. මනෝව්‍යාන්තික කතාන්තය. psychotic episodes. Psychotic episodes. Episodes කියලා නම් දාන්නේ episode වල හේතු වෙන බලන්න. හරි. දෙවි ආටිකල් මොකක්ද? අධිවර කරන්නේ කෙනෙක් මම කියනවා. ඔක වැඩේ දෙන්න නෑ. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්න දෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ.
සමාජලාට කියනවා මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා. එතන කවුරු හරි ඉන්නවා. ඒක ඔක්නේ එමින් මගල වෙන්නේ. එම් පේනවා නෑ ඒක ඒකට අනම් ප්‍රශ්න හරි. නැත්නම් සමාජලාට කවුරු කතා කරනවා වගේ නෑ. තනියෙන් ඉඳලා ඊට පස්සේ කරන කතා කරනවා වගේ. ඊට පස්සේ කවුරු නෑ බලමිට කරලා කතා කරනවා වගේ. එහෙමයි. එතකොට ඒක සායකඩේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් තමයි ප්‍රතිකාර ගන්නවා අනිවාර්යයෙන් කවුරුද ගන්නේ කියලා ඉන්න කරන්නවා. ඒක බරපතල තත්ත්වයක් කියන්නේ. ඒකෝට මේකට හේතු වෙනවා. ඒකට හේතු වෙන්නේ ඩොපමයින් කියලා ස්නායු සම්ප්‍රේෂකයක්. මොකෝ නැත්නම් ස්නායු. ස්නායු සම්ප්‍රේෂක කියන්නේ මොළයේ ඇතුලේ නියුරෝන දෙකක් අතර ස්නායු වාගේ පිළිනවා. අන්නේ ඩොපමයින් කියලා ස්නායු සම්ප්‍රේෂකයේ අඩු වෙනවා. මේ මට්ටමේ ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒකට හේතු වෙන්නේ. ඩොපමයින් අඩු වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට හේතු වෙන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වයට යන්න තනියෙන් ඉන්නවා. කවුරුත් නෑ කතා කරන්න කෙනෙක් නෑ දවසම නිකන් තනියෙන් ඉන්නවා. තනියෙන් කල්පනා කරනවා. අන්තර අපි කියනවා කාංසාව කියලා. කාංසාව පැත්තේ ගොඩක් වෙලාවට හේතු වෙන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වයට වෙන්න. තරම් පුළුවන් තරම් මේ තනියෙච්ච කෙනෙක් කරනවා නැත්නම් කතා කරලා මේ තත්ත්වයට යන්න බලන්න. ඔය තත්ත්වයට ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන් කියලා නේද තනියෙන් ඉන්න ආච්චි. තමයි ආච්චි සිරේ කියනවා මම පොඩට කියනවා. මේ කියවුවා නම් මේකක් තියෙනවා නැත්නම් වෙන නේද වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා අතරම මොකද හැම කෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා මොකද යා තනියම ගෙදර ඉඳලා තමයි වැඩ කරනවා අවුරුදු ගෙදර නෑ තනියෙන් ඉඳනවා මොකද ප්‍රශ්නයක් නේද කවුරුද කොහෙද ඉඳලා මම ආයිද තනියෙන් ඉඳලා තනියෙන් ඉඳගෙන දෙකට කියනවා පස්සේ උදත් කරනවා විමාන මාධ්‍යම සමහරකට සිනමා නිර්මාණයවත් කරලා තියෙනවා යාලගේ ඒක ප්‍රයෝජන ගන්න අවස්ථාවක් මේගොල්ලෝ තනියම අමුතු වෙන පැත්තකට දිනනවා. ඒකට විනාම බින්මාන මාදරේ හේතුව මොකද්ද? ඩොපමයින්. ඩොපමයින් තමයි හේතු වෙන්නේ. මොකද ඥාන පාඩම් කරනකොට දැන් දන්නවා. ඩොපමයින් තමයි බින්මාන මාදරේ. සබහාට පෙර අතර ඩොපමයින් විශ්වාස කරලා හරි. saya kata kalau begitu mengatakan saya baru saya मानव यांनी निष्ठेचे नाले विधाने apa dia नाले की अनिति अनिति निष्ठेचे नाले देने मदद करनी इधर गया ओके ना बड़े मैंने दिया ना स्पेशली कावा मां मदद करना है स्पेशली कावा अभी संभाल लेंगे ओके कार्य තමයි අන්න ඇතුළ සහ ඉතින් පර්ණපඩා පටලෙන් එළියයි පර්ණපඩා පටලෙන් ඇතුළයි මේ දෙපැත්තේ පීඩන සම්තුලිතව තියාගන්න. හරි ප්‍රෙෂර් එක බැලන්ස් වෙයි. ඔය බැලන්ස් එක නැති වුණාම තමයි අපි කුණින් ගන්නවා කියන සබ්ජෙක්ට් එක. හරි රේඩියෝ චැනල් වලින් වගේ පීඩන සෙන්සර් වලින් එනදා ඉතින් මගේ කාර්ය රේඩියෝ චැනල් වලින් එහෙම කිව්වා. ඒ පීඩන සෙන්සර් දිහා ටික වගේ කරා යනවා. ඒකට මේක දිහා ගන්න බලන්න මැද ගන්නේ ගස්ලිකාව දැන් උත්තරේ තෝනේ හරි අපිට තව ප්‍රශ්න 24ක් විතර විසඳන්න ගන්න අපිට කියන්න කොට මේ බලන්න ප්‍රොසෙඩර් බලන්න डिस्कस करना है सी हफ्ते राष्ट्रीय उत्तरे उत्तर सी पटट बाहा सी नॉमिनेट टूना लेटर ये टेके इससे कट बाहा इससे कट देख रहा इससे नोट देख रहा इस सेपरेट तुना इस सेपरेट तुना इस पहाड़ का देख रहा इस साइड का देख रहा इस सेपरेट देख रहा इस सेपरेट तुना इस नॉमिनेटर पहाड़ अतर ये रहा पहाड़ इसलिए यहाँ पे देखना हमारा अतर इस टिकट देख रहा इस टिकट देख रहा
42කට 2 එන්නේ 43ට 1 43ට 1 42කට 2 43ට 1 44ට 2 44ට 2 44ට 2 45ට 1 46ට 2 46ට 2 47ට 4 38ට 3 38ට 3 49ට 3 50ට 1 හරි එතකොට පේපර් එකේ ඉතුරු ටික කවුද ඩිස්කස් කරන්නේ